I never ever need you. All I wanna do is see you. I should've let it happen so fast. Girl, why'd you have to bang me like that? Your love is nothing but a see-through. I tell myself that I should leave you. But ooh, I don't wanna know where you wanna go, who you taking home. Cause I can't lose everything I know. I used to feel alone. I'm picking up the phone, and I'll be on the way in the middle of the night. Cause I can never wait for the morning to rise. We're kissing in the car underneath of the light. You got me, you got me. And I'll be on the way in the middle of the night. Cause something in the way you've been running my mind. If you want me to stay for the rest of my life, you got me, you got me. Remember all the nights like this, slipping into Motel 6. We take all off the back streets home, making sure your friends don't know. I've never thought it'd get like this. Still think about the very first kiss. Thought I could never lie to you. I'm going on my mind for you. But ooh, I don't wanna know where you wanna go, who you taking home. Cause I can't lose everything I know. I used to feel alone. I'm picking up the phone, and I'll be on the way in the middle of the night. Cause I can never wait for the morning to rise. We're kissing in the car underneath of the light. You got me, you got me. And I'll be on the way in the middle of the night. Cause something in the way you've been running my mind. If you want me to stay for the rest of my life, you got me, you got me. And I'll be on the way in the middle of the night. Cause I can never wait for the morning to rise. We're kissing in the car underneath of the light. You got me, you got me. And I'll be on the way in the middle of the night. Cause something in the way you've been running my mind. If you want me to stay for the rest of my life, you got me, you got me. And I'm back to my ways in the middle of the night. And I'm back to my ways in the middle of the night. And I'm back to my ways in the middle of the night. And I'm back to my ways in the middle of the night. 몬스타엑스 민혁의 보고 그리는 쇼, 보그십쇼. 보고 싶고 그리고 싶고 즐기고 싶은 라이브 쇼, 보고 싶쇼. 예스. 마이크 체크. 자, 잘 들리시나요? 잘 들리죠? 네. 안녕하세요. 몬스타엑스 민혁입니다. 정말 오랜만이죠? 정말 찐 오랜만인 것 같은데, 제가 돌아올 줄 몰랐는데 정말 감사하게도 보고 싶쇼 시즌 2로 여러분들을 찾아뵙게 되었습니다. 감사합니다. 마이크 체크. 자, 제가 3월에 그 스페셜을 잠깐 했었어요. 약간 약간 정말 간이 느낌으로 잠깐 맛보기 정도로만 보여드렸었는데, 사실 그때가 제가 생각했을 때는 아무래도 보고 싶쇼를 다시 하는 거의 마지막이지 않을까라고 생각을 했는데, 너무 이렇게 이 황금 시간대, 여러분 이 시간대를 잡아먹는 게 굉장히 피크예요. 여기가 지금 제가 봤을 때 8시 몇 시야 지금? 8시가 그렇잖아요. 8시 되게 애매하거든요. 왜냐면 약간 저녁 먹고
나서 딱 쉬면서 볼 수 있는 시간 또는 약간 퇴근하면서 들을 수 있는 그런 시간 굉장히 황금 시간인데 네, 이 황금 시간에 그때 다시 돌아온 게 6개월 정도 지났으니까 가을을 맞이하면서 저의 또 보고 싶쇼가 돌아왔고 많은 분들이 지금 뭐 댓글부터 시작해서 사연을 제가 알기로 굉장히 많이 보내주신 걸로 알고 있는데 너무너무나 땡큐 베리 감사고요. 자, 첫 번째 대망의 첫 번째 사연을 살짝씩 읽으면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 스타릿 님인데요. 3월에 멈춰있는 이 번호를 다시 꺼내보는 기분이 몽글몽글해. 저는 이 느낌에 대해서 굉장히 사연을 보면서 공감을 했었어요. 콘서트 잘 끝내고 오늘 출근길에 미녀 코스의 기분 어땠어? 나는 3월에 입사한 첫 직장이 나우 근처라 출퇴근하면서 매일같이 미녀 코스를 그리워했는데 돌아와줘서 고마워. 많이 보고 싶었어. 라고 해주셨습니다. 출근할 때 솔직히 뭔가 막 긴장된다? 느낌은 없었고요. 긴장된다는 느낌보다는 설레이는 긴장감 정도라 그래야 해야 되나? 아무래도 익숙함도 갖고 있었고 또 설렘도 갖고 있었기 때문에 굉장히 이런 뭐랄까 되게 어려운 감정이었던 것 같아요. 그랬습니다. 굉장히 그리고 이 스튜디오가 또 저의 보고 싶쇼를 봐주신 분들께는 굉장히 익숙한 스튜디오일 텐데 왜냐하면 그 나우가 또 네이버가 굉장히 이제 큰 기업이잖아요. 항상 제가 이제 말씀을 드렸다시피 큰 기업인데 더 커졌잖아요. 어느새 더 컸더라. 어째 난 다 큰 줄 알았더니 이게 어머니의 마음이랄까? 어머님이 자식을 볼 때 우리 아들 다 컸네가 생각했는데 또 크는 거야. 그런 느낌으로다가 더 커가지고 사실 엄청 큰 뭐 LED가 있는 뭐 그런 스튜디오부터 어떤 스튜디오 굉장히 많은데 저는 이 스튜디오를 굉장히 고집을 했어요. 이 스튜디오랑 굉장히 그 좋았던 감정들도 많고 아늑하고 이 파란 조명들이랑 이런 것들이 굉장히 마음의 안정을 저는 좀 주는 것 같아서 보시는 분들도 그러셨으면 좋겠어서 네, 저는 이 스튜디오를 꼭 고집을 했는데 다행히 됐습니다. 감사합니다. 네이버 사랑해요. 자, 이제부터는 매주 화요일 저녁 8시에 제가 항상 올 예정이니까 다들 알림 설정 해두시고요. 아마 빼두신 분 있을 거예요. 네, 빼두신 분 다시 한번 눌러주시고 본방으로 저랑 함께 해주시길 바라겠습니다. 일단 나우에 굉장히 오랜만에 왔으니까 근황을 좀 말씀드릴게요. 일단 근황을 말씀드리면 지난 주말에 얼마 안 됐죠. 몬스타엑스 단독 콘서트를 마치고 왔습니다. 진정해. 오케이 진정해. 워워워워. 감사합니다. 많은 분들이 축하를 해주시는데 3일간의 콘서트의 후기는 언제나 공연은 즐겁지만 아쉬우면서 힘들다. 이 세 가지는 어떤 공연을 하든 공존하는 것 같아요. 그리고 참 신기하다. 이게 정말 뭐라 표현을 해야 될지 모르겠어요. 내가 가진 거, 내가 가진 체력, 또 내가 가진 뭔가 에너지, 내가 가지고 있는 것 중에 보여줄 수 있는 것에 이상을 발현시킬 수 있는 그런 매개체인 것 같아요. 공연이라는 거는. 참 하면서 가끔은 내가 이게 진짜 난가? 라고 생각할 정도의 저의 더 하이의 모습, 뭐라고 표현을 해야 될지 모르겠어요. 나 이상의 모습을 보여주는 그런 시간인 것 같아요. 그래서 굉장히 저한테도 의미가 있고, 네, 사실 넘어져가지고 그 많은 분들이 걱정을 많이 해주셨어요. 근데 이제 사실 이제 후기를 말씀드리면, 넘어졌습니다. 이제 첫 번째 날 넘어졌는데 저의 개인 무대를 하다 넘어졌는데 굉장히 놀랐는데 이게 막 제가 텐션이 업돼 있으니까 그렇게 아프지 않았거든요. 근데 아프더라고요. 아팠는데
뭐 아픈 얘기 해서 뭐 합니까? 두 번째 날에 사실 더 아팠어요. 더 아팠는데 이게 다행인 게 후반에 가면 갈수록 제가 이제 허리랑 뒷목이 아팠거든요. 그 약간 빵 뭐에 박은 그런 느낌처럼 그랬는데 이제 하다 보니까 허리가 아니라 이제 꼬리뼈가 저리더라고요. 점점 내려오더라고요. 그래서 공연 두 번째 날에 공연 중 후반쯤에는 종아리랑 발목이 저리더라고요. 근데 차라리 다행이었어요. 허리가 아프면 춤을 못 추는데 다리가 아프면 춤을 출 수 있거든요. 저한테는 굉장히 다행인 얘기였어요. 그리고 3일째 됐을 때는 굉장히 괜찮아져서 아마 3일 다 보신 분들은 저의 에너지가 조금은 달라짐을 느끼셨을 수도 있어요. 3일째는 굉장히 괜찮아졌고 지금은 또 쉬다 보니까 하루 쉬니까 또 괜찮습니다. 컨디션 완전 괜찮고 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 그리고 또 기억에 남는 부분 같은 경우에는 마지막 날에 또 션우 형이 군복무 하고 있는 션우 형이 와가지고 저희가 원래 사랑한다 몬베베 이거 하잖아요. 근데 이제 사랑한다 선창을 션우 형이 마이크 없이 딱 해주는데 좋더라고요. 사실 션우 형이 지금 군대를 가고 나서부터 제가 인사들을 하잖아요. 둘, 셋, 후, 몬섹스 이거를 제가 둘, 셋을 하는데 이 둘, 셋에 할 때 처음에 굉장히 그런 뭔가 내 거가 아니고 프레셔 같은 게 있었거든요. 근데 어느 순간 자연스러워졌었는데 션 형이 사랑한다 하는 순간 션 형이 와 있다는 걸 안 순간 뭔가 그걸 션 형한테 시키고 싶었어요. 부탁하고 싶었어요. 다시 해줘 형 이렇게. 굉장히 뭐 이번 콘서트에는 굉장히 다양한 감정들을 느꼈던 것 같고 또 몬베베 분들도 느끼셨길 바라겠습니다. 좋습니다. 또 사연으로 가보도록 할게요. 분홍고래님입니다. 콘서트가 끝나자마자 아쉬울 틈도 없이 보고 싶쇼가 있으니 민혁코스랑 콘서트 후기도 실시간 나눌 수 있을 것 같아서 진짜로 보고 싶쇼가 우리 짱 호스트가 돌아왔다는 게 조금씩 실감이 나더라고요. 그리고 질문. 저는 콘서트에서 비스트 모드 무대를 볼 때 와 진짜 몬스타엑스다. 내가 모네가 보고 있구나. 갑자기 실감이 팍 났거든요. 미녀코스는 어떤 무대 할 때 우리가 몬스타엑스구나 하는 생각이 가장 세게 들었는지 궁금해요. 물론 모든 곡의 모네 그 자체지만 그래도 쬐끔이라도 저는 아무래도 오프닝에 강한 곡 세 곡을 할 때 느끼는 것 같아요. 그때 내가 몬스타엑스구나. 힘들면서도 이 안무 진짜 몬스타엑스구나. 또는 환호성을 받으면서 이게 몬스타엑스구나. 이런 여러 가지 생각이 드는 거는 처음에 오프닝 세 곡 할 때 강한 거 몰아칠 때가 가장 몬스타엑스 같다고 느끼는 것 같아요. 자, 또 사연이 굉장히 많이 와 있어서 제가 지금 이제 골라서 한번 볼 예정인데 도로시님 사연을 한번 읽어보도록 할게요. 몇 년을 좋아하면서도 늘 사이버 가수처럼 느껴졌었는데 그럴 수 있을 것 같아요. 왜냐면 실제로 보지 못하고 이러면은 그럴 수 있을 것 같아요. 이번에 처음으로 콘서트 가서 실물을 보고 민혁 오라방이 정말 실존하는 인물이구나 실감했어요. 눈앞에서 살아 움직이는 오라방을 보니까 이상하게 눈물이 나더라고요. 어머, 정말 스탠딩 뒤쪽에 서서 눈물 꾹 참으며 가만히 오라방을 바라보는데 제 옆에 있던 몬베베 언니가 캐러멜 하나 쥐어주더라고요. 감사합니다 하고 주머니에 넣고 눈물 참으면서 콘서트 다 보고 집에 오는 길에 까먹는데 너무너무 달콤하고 너무너무 빨리 녹아 없어져 버려서 괜히 또 눈물이 났어요. 마치 내 기분 같았어요. 좋아요. 저는 이상하게 이민혁 하면 애틋한 마음이 들어요. 너무너무 유쾌하고 말도 많고 알아서 잘 쉬고 잘 살고 있는 우리 민혁 오라방인데 그냥 오라방이 더더더 행복했으면 좋겠어요. 저도 알아서 잘 행복할게요. 다시 시작한 보고 싶쇼가 저의 행복에 아주 많은 도움을 줄 것 같아서 미리 감사하다는 말씀도 드립니다. 상냥하게 웃으며 스탠딩으로 에어건을 쏴주는 오라방의 댕댕한 표정이 아직도 기억에 선한 도로시 올림. 이야, 이거 진짜 좋은 것 같아요.
너무너무 달콤하고 너무너무 빨리 녹아 없어져 버려서 저는 괜히 눈물이 났어요. 그 카라멜이 마치 제 기분 같아서요. 저도 약간 그런 느낌인 것 같아요. 정말 그거 할 때는 너무너무 체력적으로 사실 힘들고 이래서 시간이 느리게 흘러가는 것 같은데 막상 끝나버리면 진짜 솜사탕처럼 그냥 쑥 사라지는 그런 느낌이 저도 들었어요. 또 사연을 보도록 할게요. 민혁이 누나의 꿈. 바로 얼마 전에 민혁이 덕분에 깨달은 사실이 하나가 있어. 뭘까요? 난 내가 누나라는 말을 그렇게까지 좋아하는지 몰랐어. 크크크. 내 나이가 실제로 동년배 누나여서 그런지 그러니까 누나들은 꼭 이런다. 동년배 누나래. 그게 뭔데? 나 진짜 웃긴다. 누나면 누나지 동년배 누나는 어떤 뜻? 그러니까 약간 그거잖아. 그러니까 나랑 멀어지고 싶진 않은데 내 나이랑 멀어지고 싶진 않은데 비슷한 것 같은데 어쨌든 누나는 누나인데 약간 그 애매한 감정을 담은 단어인가요? 동년배 누나. 알겠습니다. 콘서트에서 민혁이의 누나라는 말에 숨길 수 없는 미소와 함께 진심 어린 환호성이 단전에서부터 끌어오르더라고. 사실 콘서트장에서 대기하면서 주변의 다른 몸베베들이랑 대화를 나눠보니 나만 나이가 많아서 괜히 작아지고 외로운 기분도 들었는데 민혁이의 누나 소리 한 방에 괜히 든든해져서 정말 행복했어. 고마웠다 민혁아. 진심으로 전해주고 싶었던 말이었어. 웃음 가로치고 동년배인 누나는 너의 라떼 토크를 정말 좋아해. 나 곤대 맞지? 라고 해주셨는데 곤대는 아니고 곤대는 이제 이런 때 쓰는 건 아니고 그냥 이제 다음부터는 동년배 누나보단 그냥 누나 순수하게 누나라는 네, 단어를 사용해 주셨으면 좋겠어요. 또 사연이 많지만 오늘 계속해서 여러분들과 얘기를 나눌 거니까요. 메시지 실시간으로도 오늘도 많이 받아보도록 하겠습니다. 문자번호 샵 7117번으로 보고 싶쇼 말머리 달고요. 보내주시면 됩니다. 정보 이용료는 한 통에 100원이죠. 제가 티저 영상에서 궁금하다고 했던 거 보고 싶쇼가 없는 동안 여러분은 어떻게 지내셨는지 근황을 알려주셔도 좋고 어떻게 기다리셨는지 얘기를 해주셔도 좋고 모든 거 다 좋습니다. 사진과 그림도 같이 보낼 수 있으니까 마음껏 보내주시길 바라겠습니다. 미리 보내주신 사연이 많다고 하니까 일단 읽으면서 여러분들의 사연 기다려보도록 할게요. 그 댓글을 좀 읽을게요. 지금 100원 왜요? 그쵸? 너 이거 잊어먹었지 가격 하는데 아니요? 저를 뭘로 보시는 거예요? 정보 이용료는 100원입니다. 이거 바로 나와요. 저는. 예. 정말로 그 티저 궁금해요. 100원이면 뭐야? 100억도 해볼게. 9원은 조금 너무 센데요. 사랑해. 네. 오 진짜 많아. 우와 갑자기 많아졌어. 보고 싶다고. 내 눈이 느린 건가? 이거 너무 빨라서 살짝 좋아요. 댓글이 좀 이제 잠잠해지면 네 댓글 또 본다니까 이렇게 쓴다. 아까는 읽을만 했는데 베레모가 예쁘대요. 그런 건 것 같아요. 오케이. 자, 옹시민영님 거 한번 읽어볼게요. 보고 싶쇼에 다시 와줘서 너무 고마워. 퇴사 안 했으면 본방 못 챙겨봤을 텐데 퇴사한 게 너무 기쁘다. 우리 짱강아지 최고의 호스트잖아. 앞으로 민혁이 하고 싶은 거 다 해. 라고 해주셨습니다. 퇴사를 하셨군요. 저 사실 이런 올 때마다 축하한다고 해야 될지 안타깝다고 뭐 어떻게 얘기해야 될지 모르겠어요. 일단 퇴사를 원하셨다면 축하드리고 원하지 않으셨다면 힘내시기 바라겠습니다. 네. 또 미남 베베님 거 한번 볼게요. 민혁이가 보고 싶쇼로 다시 돌아온다는 사실이 아직도 믿기지가 않아요. 언젠가 다시 만날 거란 걸 꼭 믿고 있었지만 기대보다 더 빨리 다가와준 민혁이 너무 반갑고 고마워서 마음이 아직도 떨리고 실감이 안 나요. 아마
오늘 방송이 끝나도 이 기분은 한참 계속 되겠죠. 요즘 민혁이가 예쁜 하늘 사진을 우리에게 자주 공유해 줬잖아요. 그래서 저도 의미 있었던 하늘 사진 하나를 보내요. 2년 만에 처음으로 우리가 음방 산옥에서 만난 그날. 기억나요. 대기하며 찍은 새벽 5시의 하늘이에요. 음방 산옥의 시작을 몬섹스가 끊었다고, 그러니까 시작했다고 방송국에서도 의미 있는 녹화라고 하시던데 여러모로 뜻깊은 시간 함께 할 수 있어서 행복했어요. 사랑하는 민혁 코스 이제 매주 나의 화요일의 왕자님 잘 부탁해요 라고 보내주셨는데, 원래 이제 이제 코로나가 너무 이제 심해지면서 음악 방송에 팬분들 들어올 수 있는 이제 시청 방청 그 자리가 없었는데, 저희가 최초로, 그러니까 저희 때문은 물론 아니고 이제 좀 완화가 되면서 처음의 시작과 처음에 그 녹화를 저희가 하게 돼서 방송국 분들도 그렇고 팬분들도 그렇고 굉장히 의미 있는 그 녹화였어요. 이게 굉장히 기억이 나는데, 그때 새벽의 하늘을, 너무 아름다운 새벽 하늘을 찍어서 보내주셨습니다. 감사합니다. 여행 얘기, 헤라니 님입니다. 보고 싶죠. 티징 영상에서 투어 끝나고 쉬는 동안에 여행 많이 다녔다고 했잖아요. 저도 그 사이에 밀렸던 여행 엄청 다녔거든요. 양양 가서 햄버거도 먹고 서핑도 해봤고, 제주도 가서 고기도 먹고 그냥 한량처럼 놀기도 하고, 대구 가서 막창도 먹고, 청주 가서 예쁜 카페도 가고, 적금 홀랑 다 썼지만 적금보다 더 귀한 추억이 많이 남았습니다. 민혁이의 여행 썰도 더 많이 듣고 싶어요. 저도 이제 3번 간 것 같아요. 3번. 사실 이게 티징 영상에 얘기를 했는지 모르겠는데, 저는 쉼이라는 게 익숙하지 않거든요. 휴식이라는 게. 근데 이번에 한 달 정도를 쉬게 됐었어요. 근데 한 보름 정도, 2주 이상은 집에만 있었던 것 같아요. 왜냐면 저한테는 쉬는 게 항상 그거였거든요. 어제도 하루 쉬었는데 집에 있듯이. 그냥 뭐 온라인에도 친구는 있으니까, 사람들이 있으니까 그랬는데, 이게 보름 동안 그렇게 되다가 뭔가 아깝다, 이 휴가가 좀 아까운데라는 생각이 들어서 이제 제가 막 이제 그런 여행들을 친구들이랑도 가고 형들이랑도 가고 이렇게 했는데, 첫 번째 간 데는 가평인가? 저 지역을 잘 모르는데 그냥 떨어뜨려 주는 데다 그냥 노는 거예요. 저는 제가 운전을 하지 않으니까요. 뒷자리 타서 그냥 이렇게 가면, 저는 근데 차 탈 때는 잘 안 자거든요. 그냥 이렇게 가면, 도착하면 여기다 그러면 와 하고 놀고. 계곡을 갔어요. 물놀이를 별로 안 좋아하는데 물이 진짜 깨끗해가지고 너무 좋았고, 한 거는 그거랑 고기 먹은 거밖에 없어요. 그리고 바로 다음 날 왔는데 좋더라고요. 그러니까 저는 똑같이 쉬는데 여행이나 집에 있는 건 비슷한 거 아닌가라고 생각했는데, 확실히 다른 좋음이 있더라고요. 그리고 나서 얼마 안 돼서 대전 가서 또 맛있는 것도 먹었고, 그리고 나서 부산을 한번 다녔어요. 아는 이제 형네 그 약간 뭐라 그러죠? 펜션처럼 이렇게 하셔가지고 거기를 이제 다녀왔는데, 바닷가도, 해운대 바다도 처음 놀러는 난생 처음 가봤어요. 해운대 바다를. 그 슬리퍼를 벗고 내가 여유롭게 걷는다는 생각을 사실 일하면서는 생각을 못했는데 되게 좋더라고요. 그래서 이제 쉰다고 사실 이제 몸베베들 공표를 하고 쉰 건 아니잖아요. 근데 이제 거기서 이제 바닷가는 둘이서 갔나? 셋이서 갔나? 형이랑 뭐 그랬다가 돌아오는데 어떤 분이 이래서 제가 이랬어요. 이랬더니 이러고 줄에 지나갔어요. 이렇게. 근데 너무 감사한 게 후기가 없더라고요. 안 올라왔더라고요. 너무 감사해요, 그분께. 이렇게 몇 번 만났거든요. 이렇게 해서 부산에서 한 2번 만나고, 부산에서 2번 정도 만났던 것 같아요. 근데 아무도 뭔가 이렇게 막 한 번은 사인해드렸어요. 맞아. 대전 러너.
아니 제가 그 부산 도착해서 형이랑 같이 가서 비행기 같이 타고 그다음에 이제 형 어머님께서 공항에 나와주셔서 그 셋이서 차를 타고 되게 부산 우리 골목 쪽에 있는 동네 주민들만 갈 것 같은 전복 이렇게 전복죽도 팔고 전복 이렇게 코스도 나오는 데를 갔는데 거기에 되게 어린 친구분들이 알아봐 주셔가지고 땅바닥에서 그 사인은 이렇게 해드렸어요. 근데 막 너무 그 어머님께서 거기 자녀분의 어머님께서 너무 막 미안하다는 식으로 막 얘기를 하시는 거예요. 그래서 더 착하게 했죠. 뭔지 알죠, 여러분? 무슨 말이세요? 제가 사진 찍어드렸어야 되는데 제가 사진 좀 그래가지고 제가 사인 대신 해드리겠습니다. 이렇게 했죠. 그랬더니 너무 착하셔라 그러시더라고요. 그래서 저 원래 사실 그만큼까지 착한 건 아닌데 그래도 이제 팬 서비스 차원에서 그렇게 해드렸다는 거 얘기해드려서 그런 썰이 있었다. 요 정도. 네. 지훈님께서 대전러 너무 반갑다. 오빠 성심당 빵은 먹고 오셨나요? 라고 하셨는데 저는 그 지역에 유명한 거 먹으러 가는 그런 거는 별로 안 좋아합니다. 그 약간 특이한 저의 뭔가 그런 건 것 같은데 그냥 제 성격이에요. 거기에 유명한 거를 갈 바엔 내가 좋아하는 걸 그러니까 거기에서 그 지역 안에서 내가 좋아하는 거 찾겠다. 이런 느낌이죠. 호주 갔을 때도 호주에서 막 유명한 거 엄청 많지만 저는 호주에서 허거를 먹었습니다. 심지어 그 호주에 3일인가 4일이 있었는데 3일 동안 허거를 먹었어요. 거기가 맛집이거든요. 줄 서서 먹어요. 깜짝 놀랐죠. 그 작은 허거집에 제가 거기서 처음 허거 아니라 마라탕집이었던 것 같은데 줄을 3일 내내 서서 3일 내내 먹었어요. 진짜. 그러니까 호주에 물론 많겠죠. 뭐도 있고 뭐 캥거루를 보러 가는 것도 있고 뭐도 많겠죠. 고기도 많고 스테이크도 좋고. 그렇지만 저는 제가 좋아하는 거를 그 지역에서 찾아서 가는 편입니다. 성심당 빵 뭔지 몰라요. 장사 잘 되시길 바라겠습니다. 자, 일단 이렇게 제 여행설은 끝났습니다. 네, 허거가 아니라 마라탕이었던 것 같아요. 제 기억에 이렇게 한국에도 있는지 모르겠는데 이렇게 내가 원하는 재료를 이렇게 그릇에 이렇게 담아요. 이렇게 담아서 거기에 이제 무게를 재서 이렇게 주면은 거기서 뭐 이렇게 띵릉띵릉띵릉 해서 이렇게 해서 이렇게 끓여서 나와요. 되게 맛있었어요. 자, 화요일에 고막 남편 민혁구 님입니다. 저는 취미 부자인데 취미 삼아 라인 드로잉을 하고 있거든요. 그런데 아직도 눈, 코, 입은 못 그리는 게 단점. 사람의 행복한 표정을 담아내는 거 참 어려운 것 같습니다. 민혁이가 눈, 코, 입을 그려주면 좋겠어요. 누나의 부탁 들어줄 거지? 라고 해주셨습니다. 오케이, 이 사진. 자, 그러면 이 사진을 함께 보면서 노래를 좀 틀어주시겠어요? 노래를 좀 틀면서 근데 사실 저 그 그림을 안 그린 좀 돼가지고 솔직하게 말씀드릴게요. 네. 자, 션우 형 어떤 느낌이 어떤 특이점이 있냐? 션우 형은 이제 눈썹이 여기 너무 두껍다. 이렇게 눈썹이 있지. 이렇게 약간 눈썹이 올라가지 않았어요. 션우 약간 이런 느낌. 션우 눈썹이 길어요. 그리고 이제 코가 이렇게 좀 긴 편이에요. 느낌이 나요? 그리고 눈이 조그맣죠. 이렇게 어때요? 션우 형이죠. 그 다음에 입술이 생각보다 조금이에요. 웃어도 조그맣게 못 웃어요. 그리고 약간 어색하죠. 여기 코 약간 이렇게 뭔지 알죠? 약간 여기 살짝 뭔지 알 거예요. 요건 빼자, 살짝 빼주자. 약간 요렇게. 그리고 이제 여기 이제 입술 포인트를 해드리면 입술이 위로 올라가 있어.
요런 느낌. 천형이죠 그냥. 근데 이제 어떻게 그리냐 이제 기현이. 기현이는 이제 굉장히 이제 그 얼굴이 간격이 짧아요. 그래서 어떻게 시작하냐. 자 이제 기현이 약간 눈썹이 약간 요런 느낌. 여기 약간 요런 느낌. 그리고 코가 약간 뾰족해요. 약간 요렇게. 그다음 똑같네. 웃고 있으면 다 이렇게 돼요. 네. 반박 멤버들한테만 받겠습니다. 그다음에 기현이 이제 약간 입이 이제 더 이렇게 찢어졌죠. 좀 더 약간 이렇게, 약간 이렇게, 약간 이렇게 쾌남 느낌으로다가. 근데 기현이도 약간 여기 팔자 쪽으로 살짝 있거든요. 이런 느낌으로. 그다음에 여기 주원이네요. 딱 보니까 주원이는 이렇게 열심히 그리면 안 돼요. 보세요. 띵. 이제 다시. 자 볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이렇게 그려야 돼요. 주원이죠. 이게 같아 보이는데 봐봐요. 지금 결국엔 선밖에 안 그렸죠. 근데 다르죠. 확실히 봐봐요. 지금 다 똑같아요. 완전 다르죠. 느낌 다르다니까요. 근데 원래 그다음에 이제 저도 이제 눈썹이 좀 올라간 편이에요. 이렇게 눈썹이 올라간 편이고 코도 기현이보다 이렇게 좀 크고 그다음에 웃으면 약간 이렇게 해서 입이 저도 이제 약간 작은 편 아니기 때문에 이렇게 딱 제일 잘생겼네. 이런 느낌으로다. 저잖아요, 다. 그다음에 여기 이제 IM은 어떻게 그리냐? 눈썹이 짧아요. IM이야. 눈썹 짧아요. 이렇게 눈썹 짧은데 코는 커요. 벌써 창균이죠. 봐봐요. 와 이거 나 진짜 소름 돋아. 이게 무슨 일이야? 그다음에 이제 창균이는 이제 눈을 이제 또 이렇게 예쁘기 때문에 이렇게 그려주고 이거요. 창균이 그냥. 그다음에 창균이 웃을 때 약간 하는데 약간 이런 느낌. 조금 팔좀 조금 줄여주자. 이렇게. 그냥 똑같다 이거요. 그다음에 이제 형원이는 약간 코가 약간 이런 느낌. 이런 느낌이에요. 코가. 이런 느낌이고 입술이 이제 두껍잖아요. 그리고 이제 웃을 때 약간 입이 네모가 돼요. 네모를 그린 다음에 살짝 이렇게 입꼬리 올려준 다음에 얘도 이제 입술이 포인트이기 때문에 입술을 두껍게 이렇게. 이거 너무 좀 심하다. 이렇게까지만 자. 자 이렇게 눈썹 있고 보이세요? 그림 어렵지 않아요. 그 사람을 상상하면서 그리면 어렵지 않아요. 저 잘 그렸습니까? 근데 그치만 이 얼굴이 다 그냥 보이죠. 어때요 이거? 인정해요? 인정 못한다고요? 인정하죠? 아니 이거는 무조건이에요 여러분. 제가 자주 봤잖아요. 무조건입니다. 근데 딱 보세요. 행복해 보이지 않나요? 행복하니까요. 자 노래를 들으면서 오늘은 제가 이제 시즌 2를 시작하면서 붓을 이제 자주 쓸 거 아니에요. 그래서 붓구를 할까요? 붓구. 이 붓을 붓 꾸밀 거예요. 이 붓을 꾸며볼 텐데 이 글루건을 통해서 진짜 건은 아니기 때문에 우리 해외에서 보시는 분들 너무 무서워하지 않으셔도 됩니다. 네. 그래서 이제 뭘 할 거냐면 자 이거 포인트 굉장히 여기 뜨거워요 여러분. 손 조심하시고 요걸 아래 이렇게 내리잖아요. 이렇게 두는 거예요. 이렇게. 자 여기다가 이렇게 해서 이렇게 두는 거예요. 아시겠죠? 알겠죠? 사실 저도 처음 봐요. 아마 이게 맞을 거예요. 자 그다음에 이제 꾸밀 것을 이때 귀여운 게 너무 많은데?
이런 거 있죠. 이런 거 한번 봐주시겠어요? 이런 거 되게 두껍고 귀엽죠. 이런 거 박으면 진짜 불편해지는 거예요. 네, 미리 말씀드릴게요. 저런 거 너무 예뻐 하다가 이제 핸드폰 같은 경우에 핸드폰 뒤에 꾸미게 하시죠. 이런 거 박으면 이제 큰일 나는 거예요. 이제 잠들 때 이렇게 잡는 거예요. 이렇게. 무슨 말인지 아시겠죠? 알겠죠? 이런 건 좀 피해 주시고 요런 작은 것들로 붙여보도록 하겠습니다. 이게 아마 이게 좀 이게 좀 대표해줘야 돼요. 제가 알기로 대표놓고 대표해야 돼서 자 우리 그 본드 사용할 때 자 우리 어린이분들 잘 보세요. 옛날에 그 위기 탈출 넘버원에 나왔어요. 이런 거 막 모양이 비슷하기 때문에 저기 막 아니하고 착각하고 넣는 사고도 있다고 해요. 이거 절대 안 되고 꼭 우리 어린 친구분들은 그 주변의 부모님들과 함께 하시길 바랄게요. 그래서 어른이 나도 모르겠다 이거. 오케이 이거다. 오케이. 자. But that's a you problem. You know it's out my hands. That on me to solve them. Cause you've been making plans about 잘 나오죠? us. It's simple. Get lost in the romance and just dance. Oh, let's just dance. Alright. Say I tell you. 나와서 붙겠지? I told you I'm your man. I'm only here for your love. I don't need no plan about us. It's simple. Get lost in the romance and just dance. Baby, let's just dance. You need to shake yourself down. 'Cause I know that you've been 불편할 것 같냐? 일단 고래가 같이 떠다니는 느낌. 사실 저 요거 처음 해봐요. 잠깐만. 우와, 제 젤리 같은 것도 있어. 난 이런 거 잘하는 사람들이 진짜 신기하더라. But that's all you problem. You know it's out my hands. Ain't that on me to solve them. Cause you've been making plans about us. It's simple. Get lost in the romance and just dance. Oh, let's just dance. Alright. 일단 계속 진행을 해볼게요. I told you I'm your man. I'm only here for your love. I don't need no plan about us. It's simple. Get lost in the romance. 정말 완성됐을 때 귀여울 것 같아요. You problem, baby. You problem. 붙고 해보신 적 있나요? 해? 근데 원래 이거 손으로 해요? 어씨. 참 싫다는 건 아냐. 나는 있지 솔직히 좀 실감이
말을 건네는 걸까 몰라 아무것도 들리지 않아 너무 가깝잖아 이거 맞아요? 세상이 막 어지럽던 우리 핀셋 쓴다고요? 핀셋이 없어요 지금. 이 노래 뭐지? 이 노래 좋다. 이 노래 진짜 좋다. 좀 숨막힌 것 같아 이 어색함이 나쁘단 건 아냐 그 사랑스런 눈빛 그건 마치 널 보던 내 모습과 닮아서 난 살짝 괜찮은데? 저 가까워오지 마시고. 거리를 둬봐 예. 한 뼘 정도밖에 이거 뭐 괜찮죠? 그쵸? 알지 몰라 온 세상이 막 어지럽던 그 순간 지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아 너랑 1번이 된 시간이 다 거짓말 같아 믿을까 아닐까 몽롱한 기분이야 네가 좋아한다 날 어떻게 진짠가 봐 또각또각 불빛 아래 두 사람 자 빙글빙글 됐다. 나를 맞춰보는 나 진짠가 봐 연인이 될 건가 봐내 귓가에 시작된 멜로디 셀 수 없이 그려왔던 자 떨린다 나의 여러분 빠르게 끝낼 수 있는 거 알려드릴게요. 여기다 이렇게 붙여놓죠. 자 어떻게 하냐면 이렇게 하는 거예요. 내 심장이 막 울리는 게 거짓말 같아 하나도 안 떨어지네. 아닐까 몽롱한 기분인걸 네가 사랑한단 날 함께 지킬까 봐 또각또각 불빛 아래 두 사람 빙글빙글 내 두 눈은 너일까 하하하. 나를 맞춰보는 나 진짠가 봐 연인이 된 건가 봐 자 이제는 기나긴 모험을 시작할 시간 준비했던 짐을 메고 현관문을 열 시간 오케이. 이거 클로즈업 해주시 맞으시고 적당히만. 자 부탁드릴게요. 하나 둘 셋. 나쁘지 않죠? 그쵸? 나쁘지 않죠? 여기까지 하고 이때 이 붓으로 다음에 좀 써보도록 하겠습니다. 자 됐어요. 이제 사연들도 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금 제목처럼 행운을 여러분들 항상 저는 빌게요. 여러분들 행복을. 이거 한번 해볼게요. 이거 한번 해보고 싶었는데 여기 딱. 자 물구나무 서는 몽베베. 제가 이번에 30일 그림 그리기 챌린지를 한번 해봤는데요. 평소에 그림을 안 그리지만 한번 해보니까 하루하루 뭐 했는지 기억도 새록새록 나고 너무 좋더라고요. 그래서 미니코드 30일 중 하루를 골라서 그려주면 너무 좋을 것 같아요 라고 보내주셨습니다. 이거 볼게요. 요거 뭐야? 그러니까 30일 동안 하나씩 그리는 거예요? 그런 거예요? 제일 좋아하는 동물을 그러면 그리는 거야? 첫 번째 날에는? 두 번째 날에 꽃 그리고요. 30일 동안. 이거 지킬 수 있어요? 지키셨네? 지키셨네? 근데 뭔가 이거 느낌상 그러니까 의심하는 거 아니에요? 뭔가 느낌상 한 번에 하루에 그린 것 같은. 그러니까 아닐 수도 있어요. 그러니까 확실하게 말씀드릴게요. 그러니까 저는 의심을 하는 건 아니고, 그러니까 뭐 느낌상 색깔이 좀 비슷한 건 어떤 것 같아요. 하루 만에 다 한 것 같은데 일단은 저는 오늘 며칠이지?
6일이니까 6일 거라면 친구랑 가장 하고 싶은 거. 저는 근데 솔직히 친구랑 가장 하고 싶은 거 없어요. 저는 혼자. 왜 이렇게 이기적인 거 같지? 사람이 계속 얘기하면 할수록 내 자신이 그런 건 아닌데. 그러니까 저는 어쨌든 이런 단체보다는 요즘에 많이 그래도 단체 재미를 드리려고 노력하고 있긴 한데 개인이 더 좋아요. 개인. 예. 좋습니다. 언젠가 한번 시간이 나면 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면은 이 중에 여러분들 숫자를 올려주시면 이 중에 하나를 제가 한번 해볼게요. 자, 1번부터 30번 중에 한번 그 숫자를 올려주세요. 똑딱 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 똑딱. 딱 꽂히는 숫자. 오케이. 7번. 어려운 거네. 제일 좋아하는 색깔로만 그리기. 뭘 그릴까? 그러면은 되게 어려운 게 걸렸네. 뭘 그릴까요? 또각또각. 그러면 여기다 해야겠다. 요거. 스케치북이 있습니다. 스케치북에다가 제일 좋아하는 제가 색깔, 저는 요런 색 좋아합니다. 갈색이라고 하나요? 갈색이. 몸베베를 그려달라고요? 몬둥이를 그려달라고요? 몸베베랑 몬둥이 지금 얘기가 많이 나오고 있습니다. 우와, 진짜 빨라. 너무 많은 분들이 와주셨으면 정말 감사드립니다. 이거 진짜 짱짱인데? 오케이. 몬둥이 그려보도록 할게요. 하루 종일 마냥 걷다가 잠시 너를 떠올려 그러다 또 너의 얼굴에 환한 미소를 짓고 너의 시간에도 내가 있었음 하고 난 또 지난 추억들을 두드려 You 처음 마주 한번 You 따스했던 네 손 You 하나하나 모두 You 가끔 애매해도 빛을 잃더라도 Always be with you 너의 옆에 있을게 몬둥이에요, 몬둥이. 부족했던 나를 말없이는 stay with me 다정했던 네 품 이제 내가 이 긴 겨울을 지나서 너에게 닿을 땐 못한 말 전할게
가끔 길을 잃고 빛을 떠나도 always be with you 너의 옆에 있을게 baby Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 안 보여주고 싶은데. Saturday. 또 이거 한 손으로 이거 하나로 그리기 너무 어렵다. 이렇게 그렸어요. 좀 멀리서. 네. 이거 그냥 몬둥이 그리긴 싫고 뭔가 몬둥이를 들었을 때 그 제가 든든한 마음이 드는데 그 모습을 표현하고 싶었어요. 근데 약간 나무랑 그려보고 싶었는데 제가 사실 이제 그림이 취미지만 연필 쓸 줄 몰라요. 그러니까 연필로 하는 거 다 못해요. 스케치도 안 되고 저는 오로지 붓밖에 안 됩니다. 네, 아쉽습니다. 까비요? 그래도 우리 몬베베 분들이 보내주셨으니까 또 저를 좋아해 주신 또 모든 분들이 또 원하시는 거니까 그냥 그려봤습니다. 그리고 사연을 또 읽어보기 전에 요즘 근황이나 살짝 좀 살피고 또 가도록 할게요. 오늘 시간 많잖아요. 뒤에 약속 있어요, 여러분? 있으면 금방 끝내고 어떻게 할까? 얘기해 주세요. 네, 있어요. 없으면 이거 급하게 하고 빠르면 6분 안에 끝낼 수 있거든요. 제가 하기 나름이에요. 네, 저는 요즘에 스맨파 봐요. 스맨파. 사실 그런 뭔가 경쟁 구도의 프로그램을 별로 좋아하지 않았는데 사실 너무 잘 아는 애들 친구들도 많이 나오고 형들도 많이 나와가지고 뭐 영준이 형도 그렇고 뭐 바타 인규도 저희 시안 때 너무 많이 도와주고 해줬던 친구들이고 뭐 혜성이도 막 우리 투어랑 일본 공연할 때도 막 같이 가지고 다 너무 아는 사람들이 와서 그 공연하고 막 그 경연하고 이러니까 되게 재미있는 것 같아요. 그 영재이 쌤도 기억하실지 모르겠는데 제가 거의 한 9년 전에 한번 레슨을 한번 그 스페셜 레슨으로 받아본 적이 있었고 제이오 그 형도 받아봤고 다 한 번쯤은 보거나 또는 가깝게 지낸 사람들이 나와서 뭔가 이런 피 튀기는 열정을 보니까 되게 재밌어요. 보고 다들 보시나요? 네. 저는 스우파는 그때는 이제 그런 프로그램 잘 몰라가지고 이제 안 보고 예사비오 워먼, 예사비오 베베 그거 자꾸 떠가지고 그것만 이제 봤어요. 근데 진짜 그거 알고리즘이라는 게 무서운 게 그거 저 프로그램 한 번도 안 봤거든요. 근데 그거 안보 다 알아요. 하도 보니까 예사비오 워먼, 예사비오 베베, 예사비오 데미든 베베, 예사비오 걸, 뚜뚜뚜뚜 아프리데 미안해 눈이대 다들 다 알죠? 네. 근데 이제 하여튼 그거를 굉장히 요즘 취미로 보고 있고 그 다음에 우투드 영투드 우는 하차했어요. 제가 그 에피소드 형식의 드라마를 잘 못 보는 것 같아요. 느꼈어요. 같은 회차가 좀 이렇게 반복되니까. 그리고 또 보고 있는 거는 요즘 여행 유튜브 많이 봐요. 네. 네 글자 그 남자분이 여행 다니는 건데 엄청 유명하신 분 있잖아요. 저는 몰랐다가 요즘에 알게 돼가지고 보는데 뭐 호화로운 여행도 있고 정말 100원으로 하루를 버티는 여행도 있고 보는데 진짜 되게 다양한 마음이나 생각들을 들게 해주는
유튜브인 것 같아서 멍 때리고 되게 많이 봐요. 뭐 댓글에 맞습니다. 네. 언급 안 하는 이유는 혹여나 또 이제 그런 게 있어요, 여러분. 연예인들은 함부로 누군가의 이름을 언급하지 않는 게 좋아요. 여러분도 나중에 해보시면 알아요. 지금 너무 이미지 좋고 너무 대단. 저도 완전 팬이에요. 그렇지만 그런 게 있어요. 그 양해 좀 예. 네 글자 맞아요, 네 글자. 그 맞아요. 예. 맞다고요. 그거 맞아요. 아니, 그러니까 지금 그게 아니. 네. 나중에 예. 그럴까봐 그런 거 있어요. 네. 자, 그리고 또 뭐 최근 거 이제 그 썰 오케이. 자 여러분 저기 제가 이제 그 몽블랑 썰 살짝 그 다들 그 우리 강경님 그 선배님 강경 형님 또 우리 저기 우리 정명섭 변호사님 만나게 된 썰 많이 궁금해하시던데 살짝 풀어드릴게요. 원래는 이제 그런 류의 이제 몽블랑 행사 때 가서 이제 그런 류의 행사들은 보통 이제 제품에 대한 또는 이번 시즌에 대한 설명 같은 거랑 뭐 테마 같은 거나 이번에 뭔가 바뀐 점 이런 것들을 이제 듣고 사진도 찍고 그 브랜드 옷을 입거나 그 제품을 착용하기도 하고 이러면서 이제 홍보를 하는 일종의 그런 건데 사실 굉장히 금방 끝나요. 그게 생각보다 그러니까 설명을 듣고 사진도 찍고 이제 기자님들도 만나고 이렇게 하고 이제 원래 이렇게 퇴근을 보통 하는데 특이하게 이제 몽블랑 행사는 이렇게 따로 위층에 이렇게 만들어 주셔가지고 맛있는 것도 많이 해주셨더라고요. 그래서 자연스럽게 이제 거기 올라가서 이제 앉아 있는데 너무 이제 다들 이제 연예인 분들이시잖아요. 그러니까 저는 사실 연예인 아니거든요. 그 느낌 뭔지 알아요? 공감해줬으면 좋겠는데 그거 있어요. 뭐라 표현해야 되지? 그러니까 예를 들어 자 우리 카메라 이게 켜져 있나요 지금? 이거 켜져 있나요? 이 카메라가 지금 저를 이제 많이 따라다닌단 말이에요. 그러면 이제 따라다니면 이제 보통 이제 진짜 이게 찐 연예인 어떻게 하는지 이렇게 있어요. 제가 이렇게 있어요. 그러면은 이렇게 있어요. 그러면은 이제 찐 연예인은 어떻게 하냐? 확인했죠. 이게 찐 연예인. 근데 전 이거 못해요. 이렇게 아는 척을 하면서 이렇게 인사도 하고 왜냐면 거기 또 친한 분들이 있을 수 있으니까 저는 없었거든요. 근데 저 같은 경우는 이렇게 카메라 있잖아요. 카메라 잠깐만 이렇게 살짝만 가보시겠어요? 이렇게 딴 데 가서 안녕하세요 하고 다시 이렇게 오고 이 느낌이에요. 저는 이 느낌인데 그래서 굉장히 이제 이거 뻘쭘하면서 저보다 형들 선배님들도 너무 많고 그 뻘쭘하면서 이렇게 있었는데 갑자기 이제 그 주우재 형님이 갑자기 잠깐 와봐 이렇게 하는 거예요. 이렇게 하시는 거예요. 그래서 네 이렇게 하고 갔어요. 갔는데 그 정명섭 변호사님이랑 그러니까 강기 형님이랑 주우재 형님이랑 이렇게 두 분이서 계속 처음부터 같이 계셨는데 저를 이렇게 불러주신 거예요. 저 혼자 있으니까 너무 마음씨 따뜻하지 않아요? 그래가지고 이제 세 명이서 이제 되게 막 여러 가지 대화를 많이 나눴어요. 근데 막 주우재 형님도 막 옛날에 형원이랑 쇼를 섰던 적이 있었나 봐요. 저도 기억이 안 나는 기억인데 먼저 기억하시고 얘기도 해주시고 그다음에 막 심심하면 그 유튜브에 몬스타엑스 영상 가끔씩 본대요. 너무 재밌다고 그 얘기도 하셨고 그다음에 정명섭 변호사님 같은 경우에는 그냥 사람이 되게 따뜻했어요. 진짜 막 그냥 그 정명섭 변호사님 그 자체였어요. 그 느낌이라고 생각하면 될 것 같아. 되게 좋았어요. 그래서 되게 얘기도 많이 하시고 뭔가 이렇게 되게 따뜻한 느낌이었어요. 그래서 이제 저희 사실 본부장님이랑 같이 갔는데 본부장님이 그 장면을 보면은 이렇게 돼 있었대요. 막 다 연예인이고 너무 막 이런데 여기서 세 명이서 이렇게 앉아가지고 그랬어요? 네. 네. 이렇게 세 명이서만 이렇게 있어가지고 되게 귀여웠다고 얘기해 주시더라고요. 그래가지고 뭐 딱히 만난 썰이요 뭐 그 특별한 건 없는데 그냥 되게 좋았어요. 그게 되게 어떻게 보면은 어렵고 이렇게 좀 숨 막힐 수도 있는 게 제가 잘 융화되지 못하니까 그런 자리일 수도 있었는데 먼저 이렇게 해주셔가지고 자기들도 되게 용기 냈다고 막 이렇게 얘기해 주시는 게 되게 귀여우셨고 네 그때 너무 감사했습니다. 네 되게 저한테 좋은 경험이었어요.
썰은 끝이고, 네, 되게 좋았어요. 되게 좋았고, 썰은 이쯤 하고 또 사연을 또 마저 가보도록 하겠습니다. 행하는 햄찌님, 안녕. 난 민혁이처럼 어린 시절부터 애니메이션을 좋아해서 그림을 그렸는데 대학 가서 나보다 더 잘하는 사람들을 보고 뭔가 멈칫하게 되었어. 그런데 민혁이 보고 싶어가 다시 시작하는 것과 함께 나도 그림을 시작하려고 물감과 하얀 캔버스를 준비했어. 다시 시작해줘서 고마워. 같이 그려나가자. 이 시간에 캔버스에 뭐 그리면 좋을지 정해주면 다음 주까지 그려볼게. 다음 주까지 캔버스에 저 요즘 가보고 싶거나 보고 싶은 게 하나 있어요. 그 약간 네덜란드 같은 데 보면 꽃밭 있죠. 꽃밭. 그 유채 꽃밭처럼 막 이 초록색의 꽃이 있는 그거를 그림으로 볼 수 있다면 좋을 것 같아요. 한번 부탁드려 볼게요. 네. 저도 사실 이제 뒤에 준비를 한 게 있어요. 이거 이제 뒤에 보이는 이 고래 그림은 제가 너무 이제 좀 급하게 그 색깔 3개밖에 안 주셔가지고 급하게 그렸는데 이 뒤에 더 큰 게 있습니다. 이게 몇 호죠? 이게 지금 이거 그쵸, 40호. 고래가 40호고 뒤에 있는 게 짱 큰 게 100호. 그 다음에 그 오른쪽이 50호. 그래서 앞으로 저도 그렇고 또 오시는 게스트분들을 그림을 통해서 저거를 이제 완성을 시켜볼까 해요. 그래서 오늘 첫 번째 그림을 그릴 건데 한번 그려보도록 하겠습니다. 노래를 또 틀어주시면 제가 그림을 오늘 첫 번째 것만 또 그려보도록 할게요. You're really edgy when you're dressed in black. So damn material, it's kinda rad. You turn the volume up and go full blast. And tell your buddies how you almost crashed every party in your daddy's apartment. Telling them stories like you're the biggest star here. Nobody saw 제 목소리 들어와요? what you got. Tell me what I gotta do. I wish I was cool like all of you. Jump in the pool while we're freezing. Throw all my stuff straight on the ground while spilling 제가 만든 이 붓으로 여기에다 어디다 그릴까요, 여러분? 세트예요. 여기 연예인 같지 않아요? 완전? 길 가다 누가 이렇게 돌아다녀봐요. 한번 보세요. 연예인 같죠? 일부러 연예인처럼 입고 왔어. 저는 잠시만요. 이거 똑딱똑딱 소리가 여러분들 들어갈 수도 있기 때문에 반대로 옮길게요. 이러면은 잘 들리나요? 한번 해볼게요. 여기다 별건 안 그릴 거고 자, 가볼게요. If you need someone who can love you while he's gone, maybe you got my number. When you realize it ain't him that's on your mind, baby, you got my number. Three doors trying to tell me
뒤쪽으로 귀를 하는 게 살짝 더 멋있겠다. 뭔 느낌인지 알죠? 이게 처음이니까 여기다 큰 데다 할까? 다시 맞춰야 되죠 그러면. 이거 고리가 막 벌써 뜯어지는데요? 고리가 하나 없어졌어요. I don't wanna turn up your heartbeat. And if you got doubt, baby, no need. 근데 저도 이렇게 큰 데다가 거의 근데 이건 진짜 붓질 한 번에 물값도 진짜 많이 든다. In the place you used to keep your retainer, just in case you ever needed to stay here. So what does that say about me? It's been several years later. Do you still listen to the record I gave you? I know I sound like every other entertainer, making this thing about me. It takes all I have to keep it out of the past. Why does it feel so good to feel so bad? Is it ironic that you moved on too fast? When I make a living, I'm making people sad. I don't hear from you now. No, I don't hear from you now. And I found your pink razor in the place you used to keep your retainer, just in case you ever needed to stay here. What does that say about me? It's been several years later. Do you still listen to the record I gave you? You know I sound like every other entertainer, making this thing about me. If I had a time machine, I'd go back to 23. 2017, I could eat a fat stack of calories, and I used to feel the same. And now I break the seams. And the sad fact is I'm just a sad sack of allergies. I don't hear from you now. No, I don't hear from you now. And I found your pink razor in the place you used to keep your retainer, just in case you ever 죄송해요 마이크. stay here. What does that say about me? It's been several years later. Do you still listen to the record I gave you? You know I sound like every other entertainer, making this thing about me. About me. 이거 색깔 맞추기 진짜 어렵다. About me.
할까 말까 수도 없이 망설였지만 일도만 되는 고민 따윈 이젠 그만 사랑하는 내 모든 사람들의 기대와 응원을 등에 업고서 내 발 앞에 그려진 출발선 이젠 딛고 나갈 그때가 온 거야 앞으로 총 몇 번의 희망과 그리고 또 몇 번의 절망과 차가운 웃음 혹은 기쁨의 눈물을 맛보게 될지는 모르겠지만 아무쪼록 하루를 빌어줘 내 앞길에 행복을 빌어줘 계절이 흘러 되돌아오면 더 나은 내가 되어 있을 테니 기대해 회색 겨울 분홍빛 봄 파란 여름 노란 가을 사계절이 돌고 돌면 웃으면 네 앞에 서 있을게 앞으로 총 몇 번의 희망과 그리고 또 몇 번의 절망과 차가운 웃음 혹은 기쁨의 눈물을 맛보게 될지는 모르겠지만 아무쪼록 하루를 빌어줘 내 앞길에 행복을 빌어줘 계절이 흘러 되돌아오면 더 나은 내가 되어 있을 테니 기대해줘 Look around 둘러봐도 온통 짙은 불빛 까만 밤 마치 깊은 물에 잠수한 듯이 먹먹함 속에 너의 목소리만 도대체 어쩌지 됐어. 그만해. 아 힘들어. 팔 아파. 왜 이렇게 힘들어 이거 배꼽. 그래서 여러분 이거 생각보다 되게 힘들어요. 아니 이제 혼자는 저 뭐야 일단은 저 또 내려왔어. 잠깐 기다려봐요. 궁금해 네 맘 한가운데 나는 어딘지 표류해 모르는 채 한번 가보는 것이 막막해 가끔 네 마음에 곁에 어딜지 너인지 심각해 널 스치는 바람마저 질투해 네 뺨에 내려앉은 달빛도 annoying me 그보다 더 가까이 내가 곁에 있을래 가까이 됐어요? 아직 여기 생각보다 되게 붓을 여러 번 왔다 갔다 했는데 아직 멀었네요. 힘들어. 나미님이도 물소리 찰랑찰랑 너무 좋아요 이러셨고 유유님이 목걸이 입에 문 거 미쳤다. 약간 노렸다고 생각하시는 분도 있을 수도 있는데 그게 아니라 귀에 너무 짤랑짤랑 소리가 들려서 듣는 분들이 불편하실까봐 물 수밖에 없었습니다. 라띠에님 그림 그리는 민혁이 보는 거 되게 행복한 일이었구나라고 해주셨습니다. 감사합니다. 굉장히 힘든데 이거 이렇게 해서 좀 다양하게 뻗어나가는 느낌으로 이게 왜 이제 이거를 했냐면 그러니까 시작을 나타내고 싶었어요. 시작을 나타내는 게 뭐가 있을까 그림을 생각을 하다가 그래도 고래를 가장 좋아하기도 하고 처음으로 이렇게 그동안 보고 싶었던 것들이나 그동안 우리가 하려고 했던 것들이 이렇게 뿜어져 나오는 일부러 그래서 크게도 안 그렸고 이제 나오는 물줄기 정도로 표현을 했습니다. 네, 앞으로 조금씩 채워볼 테니 여러분들도 이 그림이 완성되는 거를 또
그 과정을 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 아유 힘들어. 손에 묻었다고요? 예. 맞아요. 예. 이거 생각보다 이게 막 이렇게 해야 되네. 내가 그리는 거는 이제 저거 반의 반도 안 되거든요, 거의. 그러네. 사실 그 보고싶쇼를 마칠 시간이 지났습니다. 되었습니다가 아니라 또 이것도 하다 보니까 사실 오늘 처음이라 근황도 많이 나누고 싶었고 사연도 많이 소개를 해드리고 싶었는데 아무래도 이제 시간들이 정해져 있기도 하고 아무래도 처음이니까 좀 이것저것 많이 하려고 하다 보니까 조금은 어수선하고 정리가 안 된 모습으로 보여졌을 수도 있을 것 같은데 양해의 말씀 부탁드리고 앞으로 점점 또 이제 오랜만에 시작하는 거니까 점점 그 제대로 된 구색을 갖춘 민혁이가 되도록 하겠습니다. 오늘 조금 정신이 없으셨다면 조금 죄송하고 그렇지만 저 그림을 이제 하나하나 쌓이면서 저 그림에 꽉 찼을 때는 또 여러분들이랑 여유롭게 또 대화할 수 있는 제가 되어 있지 않을까 그렇게 생각을 하고 오늘 보고싶쇼는 굉장히 오래 기다렸던 설레임 같은 느낌인데 또 익숙한 생각도 드는 굉장히 복잡 미묘한 생각이 드는 날이었고요. 이게 약간 마지막이라고 생각했던 뭔가가 다시 우연치 않게 만나게 된 느낌. 네, 그런 느낌인 것 같아요. 네, 제 표현력으로는 좀 한계가 있네요. 그렇지만 굉장히 좋은 시간이었어요. 정말 너무 좋았고 앞으로 여러분들 보고 싶은 모습 그리고 또 제가 솔직히 이제 입으로만 벌렸던 거 있잖아요. 입으로만 벌렸던 거짓말쟁이 같은 그런 결국 거짓말쟁이가 됐죠. 그렇지만 이제 거짓말쟁이를 이제 깨기 위해서 제가 왔으니까요. 네, 그런 것들 많이 기대를 해주시고 또 저기 그냥 다양한 거 좀 해보고 싶네요. 네, 다양한 거 해보고 싶고 여러분들이 많이 진짜 이제부터 좋아해 주셨으면 좋겠습니다. 그 짤들 많이 퍼다가 그 혹시 네이버에서 막나요? 그 너튜브 거 그 편집본 막나요? 안 막나요? 안 막답니다. 예, 수익 창출은 안 되고요. 예, 많이 따다. 요즘에도 안캠 코더 쓰나요? 그 딸 때 그거 안 쓰나요? 안캠 코더 그거 안 쓰나? 안카메라 이런 거 안 쓰나요? 옛날에 다 그거만 썼는데 UCC 때는 세상이 많이 바뀌었네요. 요즘 그거 안 쓰는구나. 요즘 알약도 안 쓰나요? 그러면은 알약 안 써요? 그렇구나. 몰랐습니다. 네. 좋습니다. 내일 아침 9시부터 24시간 동안 내내 오늘 방송을 재방송하니까요. 저의 첫 시작을 함께 못했거나 또는 또 함께 하고 싶은 분들은 내일 9시부터 저랑 또 시간 날 때마다 봐주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그리고 이제 매주 화요일 8시면 항상 만날 수 있으니까요. 너무 아쉬워하지 마시고 제 방도 보고 다시 보기도 보고 기다려 주시길 바라겠습니다. 나우 앱에서 보고싶쇼 전 회차 다시 보기 되는 건 아시죠? 전에 했던 것도 다 되는 거죠. 전 시즌 것도 되니까 나 까먹었어 라고 생각하시면 전 시즌부터 복습 한번 하시는 것도 좋을 것 같고요. 네, 여러분들께 만족할 수 있는 호스트가 되도록 하겠습니다. 그럼 다음 주에 만나기로 하고요. 저는 여전히 매일 보고 싶고 그리고 싶고 사랑하고 싶은 민혁이가 되도록 하겠습니다. 끝곡은요, 스티비 언더의 오버조이드입니다. 인사드릴게요. 안녕.
summertime, I've been building my castle of love just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over hearts I have painfully turned every stone just to find I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. In the improbable, what do they know? For in romance, what true love needs is a chance. And maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, overloved over you. 몬스타엑스 민혁의 보고 그리는 쇼 보그십쇼.